मैदान में लाइन कर रहे हैं जो जाता है लाइन के लिए रोमांचक एंट्री कर चुकी है absolutely spot on. Power and Falls. Our Paramotor team takes the Dual Cup celebration to a whole new height. कमांडो का कैरियर जो 135वें इंटरनेशनल वर्ल्ड कप के ऑफिशियल इवेंट पर लेकर स्टेडियम के मध्य में आ रहा है। और अब 20वीं बटालियन में जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स के लेफ्टिनेंट कुणाल संधू और मास्टर युवराज पांडे तेज कदमों से कमांडो टेक वॉरियर की तरफ बढ़ रहे हैं। कुछ ही पलों में वे इस गौरवमय फुटबॉल को ग्रहण करते हुए सेंटर स्टेज पर स्थापित करेंगे। ये सिर्फ एक फुटबॉल नहीं, ये 135 वर्ष पुराने डुरंड कप की विरासत, फुटबॉल की खुशहाली और हर खिलाड़ी के सपनों का प्रतीक है। देवियों सज्जनों, और इसी के साथ इस भव्य समारोह का एक और गौरवमय दृश्य आपके सामने साकार हो रहा है। मैदान में प्रवेश कर रही है भारतीय फुटबॉल की सबसे प्रतिष्ठित और ऐतिहासिक ट्रॉफीज, द डुरंड कप ट्रॉफीज। 135वें इंडियन और डुरंड कप 2026 की इस भव्य ओपनिंग सेरेमनी में ये ट्रॉफीज सिर्फ चैंपियनशिप की निशानी है। ये 135 सालों की परंपरा और फुटबॉल की बेहतरीन विरासत को अपने साथ लिए गर्व से
खड़ी। आइए जोरदार तालियों के साथ इन गवर्नमेंट ट्रॉफीज को अपना सम्मान प्रदान करें। आपके दाएं ओर है द ड्यूरल कप ट्रॉफी। ये एक रोलिंग ट्रॉफी है जो हर साल टूर्नामेंट के चैंपियनशिप को प्रदान की जाती है और अपने एडिशन तक उनके पास है। बीच में है एथलेट पुरस्कार। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा स्थापित ये गवर्नमेंट ट्रॉफी जो विजेता टीम को हमेशा के लिए प्रदान की जाती है। और आपके दाएं ओर है द शिवराज ट्रॉफी। ये भी एक रोलिंग ट्रॉफी के रूप में चैंपियनशिप को प्रदान की जाती है। Ladies and gentlemen, feast your eyes on the ultimate symbols of glory in Asian football. 3 glittering prizes, but 1 ultimate dream. Every player on the field will pour his sweat and grit for the honor of lifting nations in Olympics. So let's hear a huge roar for the ultimate prize in Indian football. Ladies and gentlemen, ड्यूरल कप की इस ऐतिहासिक और भव्य मंच जहाँ फुटबॉल का जुनून अपने सबसे पहले आपके सामने असम का एक लोकप्रिय और ऊर्जा से भरपूर असम की वैश्विक संत परंपरा से जुड़ा ये नृत्य अपनी तेज रफ्तार, अद्भुत रंग और ताली की गूंज के लिए जाना जाता है।
জীৱানন্দ বসুমতাৰী আৰু সকলো ৰাজু বুলি চিনি পায়। আমাৰ বহুত দীঘলীয়া এটা সময়ৰ সতীৰ্থ, সংগ্ৰামী সতীৰ্থ। তেখেতে স্পৰ্টছত বহুত বেছি ইণ্টাৰেষ্ট লৈ কাম কৰি আছিলে আৰু বিজনী জিলা স্পৰ্টছ এছ'চিয়েশ্যনৰ লগত বহুত বছৰৰ পৰা জড়িত আছে। আমাৰ ছাত্ৰ সংগঠনতো আছিলে, পিছত পাৰ্টিতো তেখেতে আছিলে। তো যোৱা 29 তাৰিখে তেখেতক হত্যা কৰা হ'ল। যিটো নেকি বড়োলেণ্ডৰ এটা স্বাভাৱিক অৱস্থা, সেইটো লাহে লাহে বেয়া হৈ গৈ আছে। আমি দেখিলোঁ যোৱা 6-7 মাহত বিভিন্ন জেগাত তেনেকুৱা মাৰ্ডাৰবিলাক হৈ আছে। তো মই প্ৰশাসনক ক'ব বিচাৰোঁ যে যিসকলে জড়িত আছে তেখেতসকলক কঠোৰ শাস্তি দিব লাগে, যাতে অনাগত দিনত তেনেকুৱা যি হত্যা সেইটো পুনৰ কৰিবলৈ কোনো যাতে সাহস নকৰে। এটা স্বাভাৱিক অৱস্থা এইটো অস্বাভাৱিকলৈ লৈ আহে আৰু যাক হত্যা কৰিছে তাৰো পৰিয়াল আছে, শিশু সন্তান আছে। চ' সেই পৰিয়ালটো চিৰদিনৰ কাৰণে পংগু হৈ যায় আৰু কোনো এটা পৰিৱেশ নাই, কোনো ডাঙৰ কাজিয়া নাই, কিবা নাই। আৰু এনেকুৱা পৰিৱেশবিলাক সমাজখনত এটা বিৰূপ প্ৰতিক্ৰিয়া এটা সৃষ্টি কৰে, সেইটো যিটো নেকি আমাৰ কাৰণে দুৰ্ভাগ্যজনক। আৰু ইয়াৰ কাৰণে আজি মই আমাৰ বিজনী যিটো আমাৰ ছাব ডিভিজন পুলিচ আৰু চিৰাং ডিষ্ট্ৰিক্ট পুলিচ প্ৰশাসনক মই মোৰ তৰফৰ পৰা মই ক'ব বিচাৰোঁ যে অতি শীঘ্ৰে দোষীক কৰায়ত্ব কৰি যিকেইটা কৰিত্ব কৰিছে ইহঁতসকলক যিটো আমাৰ যিহেতু মাৰ্ডাৰ কেছ কঠোৰ শাস্তি দিব লাগে, মই সেইটোকে দাবী জনাওঁ। আৰু এনেকুৱা ঘটনা যাতে পুনৰ নহয়। আৰু লগতে আমাৰ সতীৰ্থ ৰাজু ডাঙৰীয়া, জীৱানন্দ ডাঙৰীয়াৰ যি স্বৰ্গীয় আত্মাৰ প্ৰতি মই মোৰ প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ যাতে শান্তিত থাকে, আৰু পৰিয়ালৰ প্ৰতিও মই সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আজি মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ বিজনী বিভিন্ন দল সংগঠনে মিলি তেখেতৰ হত্যাৰ ন্যায় বিচাৰি এটা গণতান্ত্ৰিক প্ৰগ্ৰাম ইয়াত আয়োজন কৰা মই শুনিছোঁ, মই আহি পোৱা নাই। আৰু ইয়াৰ পিছতো বিভিন্ন সংগঠনবিলাকে বিভিন্ন প্ৰগ্ৰাম কৰাৰ কথা শুনি আছোঁ। গতিকে কথা হৈছে যে প্ৰশাসনে স্বাভাৱিকতে কিবা এটা ঘটনা হ'লে তাত যায়, কিন্তু তেনেকুৱা যি দুষ্কৃতিবিলাক, অপশক্তিবিলাক যে বিভিন্ন ষড়যন্ত্ৰ ৰচনা কৰি থাকে, এইবিলাক সময়ে সময়ে ট্ৰেকিং কৰি পেলাই সেইটো তেখেতসকলে একশ্যন ল'ব লাগে। আৰু সেইটো নহ'লে লাহে লাহে পৰিৱেশটো নষ্ট হৈ যায়। আৰু বিজনীটো এটা ব্যৱসায়ী অঞ্চল, ইয়াত চব জাতি জনগোষ্ঠী আছে, সুন্দৰকৈ ব্যৱসায় চলি থাকে, লক্ষী পূজা হয়, বিভিন্ন পূজা, দুৰ্গা পূজা হয়, চবেই একে চলে। কিন্তু কেইজনমান উদণ্ড দুষ্কৃতিবিলাকৰ কাৰণে সমাজখন নষ্ট হয়। আৰু সেইসকলক সমাজৰ স্বাৰ্থত, সমাজৰ শান্তিৰ স্বাৰ্থত, জাতি জনগোষ্ঠী সকলো মিলিজুলি থকা এটা ভাল পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰাৰ স্বাৰ্থত তেনেকুৱা মানুহবিলাকক কঠোৰ শাস্তি দিব লাগে। নমস্কাৰ, আপোনালোকে চাই আছে খেলপ্ৰেমী আছাম। জয় নৰ্থ ইষ্ট জয়। হোৱাট এ মেটছ ইন গুৱাহাটী সৰু সজাই ষ্টেডিয়াম। অত্যন্ত সুন্দৰ এখন মেটছ, ডমিনেঞ্চ পাৰফৰ্মেঞ্চ দেখিবলৈ পালোঁ নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেড এফচিৰ ফালৰ পৰা। যিটো আমি বিচাৰিছিলোঁ, যেনেকুৱা আমি বিচাৰিছিলোঁ নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেড এফচিৰ সমৰ্থকসকলে তেনেকুৱা এখনে খেল আমি দেখিবলৈ পালোঁ। কমপ্লিটলি আউটপ্লেড কৰি দিলে বড়োলেণ্ড এফচি দলটোক। ক'বলৈ গ'লে বড়োলেণ্ড এফচি খেলতে নাছিলে, সম্পূৰ্ণ ডমিনেঞ্চ, সম্পূৰ্ণ দমনমূলক খেল, দমনীয় খেল আমি দেখিবলৈ পালোঁ NEFC টিমটোৰ ফালৰ পৰা। কোনে কোনে গ'ল দিয়া নাই, গ'ল দিলে আলাদিন আজাৰে। আমি চাবলৈ বিচাৰোঁ আলাদিন আজাৰেৰ পৰা গ'ল। আজাৰে আজি হেট্ৰিক মাৰিছে। ইমান দিনৰ মূৰত নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেড এফচিৰ জাৰ্চিত খেল লোনত গুচি গৈছিলে জাকাৰ্টা টিমটোলৈ, তাৰ পৰা আহিছে ইণ্ডোনেছিয়াৰ পৰা আহি পুনৰ জইন কৰিছে নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেড এফচিৰ দলটোত। আৰু প্ৰথমখন মেটচতে ফেন ফেভাৰিট আলাদিন আজাৰে হেট্ৰিক মাৰি সকলোকে নিজৰ আগমনৰ সূচনা দিছে। মই আকৌ আহি গ'লোঁ বুলি সকলোকে জনাইছে নিজৰ দুভৰিৰে গ'ল মাৰি, হেট্ৰিক মাৰি। তাতকৈ ডাঙৰ কথা, সুখৰ কথা নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেড এফচি সমৰ্থকসকলৰ বাবে আৰু আন কি হ'ব পাৰে ন? ইমান দিনৰ পৰা অপেক্ষা কৰি আছিলে, মাজতে গুচি গৈছিলে টিমৰ পৰা, ইমান অপেক্ষা কৰিছিলে কেতিয়া আহিব আলাদিন, কেতিয়া আহিব আলাদিন। আৰু আজি আলাদিন আহিলে, আলাদিনে খেলিলে, আলাদিনে গ'ল মাৰিলে, আলাদিনে হেট্ৰিক মাৰি সকলোকে চক খোৱালে, সকলোকে আচৰিত কৰি তুলিলে। আকৌ যিটো কাৰণে তেখেত জনা যায় আগৰ পৰা, সেই তেতিয়াৰ যিটো আলাদিন এতিয়াও সেই একেই আলাদিনে কিন্তু আছে। লাষ্ট টাইম যেনেকুৱাকৈ খেলিছিলে এতিয়াও তেনেকুৱাকৈ খেলিছে। ক'ৰবালৈ মাজতে গুচি গৈছিলে বুলিয়ে যে তেওঁ আকৌ বেয়া খেলিছে তেনেকুৱা ধৰণৰ নহয়, একেই, সেই একেই কাহিনী। গতিকে আলাদিন যেতিয়ালৈকে টিমত থাকিব আমাৰ নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেড এফচি এনেকুৱা ধৰণৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ দিয়ে থাকিব। চ' 6-0 জয় হৈছে। প্ৰথম হাফটোত অলপ কম্পিটিশ্যন আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ। প্ৰথম হাফটো ইমান ডমিনেঞ্চ নাছিলে, কিন্তু ছেকেণ্ড হাফটোত কমপ্লিটলি ডমিনেঞ্চ আমি দেখিবলৈ পালোঁ। ছেকেণ্ড হাফটোত যেন খেলতে নাছিলে বড়োলেণ্ড এফচি। গতিকে প্ৰথম হাফটোত কেৱল মাত্ৰ 1 গ'লহে হৈছিলে, কিন্তু ছেকেণ্ড হাফটোত 6 গ'ল হৈ গ'ল ন। ছেকেণ্ড হাফটোত যদি আপোনালোকে চাবলৈ যায়, তাতো সুন্দৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ। তাত যদি আপোনালোকে চাই 45+ মিনিট 3-2 আজাৰে প্ৰথম হাফত মাৰিছিলে। তাৰপাছত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছিলে 58 মিনিটত লালৰিং জোৱালাই এটা গ'ল দিছিলে। দেন 68 মিনিটত আজাৰে আকৌ দিছিলে। 71 মিনিটত ৰিডিম ক্লানিও গ'ল মাৰিলে। দেন 87 মিনিটত আজাৰে নিজৰ হেট্ৰিকটো সম্পন্ন কৰিলে। আৰু একেবাৰে শেষত আমাৰ এজন বিদেশী প্লেয়াৰ ময়ানো, তেখেতেও 90+1ত এটা গ'ল মাৰি 6 গ'ল দি দিলে। গতিকে হেট্ৰিক ফৰ আজাৰে। ময়ানেও গ'ল মাৰিলে, সেইটো ভাল কথা। আমাৰ বিদেশী প্লেয়াৰ যিজন তেখেত আহিছে নতুনকৈ, প্ৰথম আজি ডেবিউ কৰিছে, আজি প্ৰথমখন মেচতে গ'ল মাৰিছে, সেইটো ভাল কথা। লালৰিং জোৱালাই গ'ল মাৰিলে, সেইটো ভাল কথা। মুঠতে গ'ল নিদিবলগীয়া মানুহ নাই আৰু ৰিডিমেও দিলে।
বাকী জিতিন আৰু পাৰ্থিৱ গগৈহে থাকিলেগে ন গ'ল দিবলৈ মেইন যদি আমি প্লেয়াৰৰ কথা ক'বলৈ যাওঁ এওঁলোকেও দি দিয়া হ'লে মজাই লাগিলেহেঁতেন চাই বাকী যি কি নহওক প্ৰথম ধুনীয়া আৰম্ভণি হৈছে ষ্টাৰ্ট পাইছে প্ৰথম সাধাৰণতে পইণ্ট লাভ কৰিছে ডুৰাণ কাপত আগবাঢ়ি যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আৰু বহুতকেইখন খেল আছে নেক্সট খেলবিলাক আমি আলোচনা কৰিম ৰিজাল্ট কেনেকুৱা হয় কি হয় তাৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম কিন্তু প্ৰথম যিটো আৰম্ভণি সেইটো এটা যথেষ্ট মানে ক'বলৈ গ'লে উৎসাহপূৰ্ণ আৰম্ভণি ইয়াতকৈ আৰু ভাল আৰম্ভণি কি হ'ব পাৰে ন ইমানখিনি গ'ল মাৰিলে আৰু যদি আপোনালোকে বল পজিশ্যন চাই তাত দেখিব পজিশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত 56% NUFC হাতত আছিলে 44% আছিলে বড়োলেণ্ড FC হাতত 21টা আমাৰ নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেড FC শ্বট মাৰিছিলে বড়োলেণ্ড FC কেৱল 5টাহে শ্বট মাৰিছিলে আৰু অন টাৰ্গেট নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেড FC 13টা আছিলে তেওঁলোকৰ 3টা আছিলে চান্স ক্ৰিয়েট 15টা কৰিছিলে NUFC তেওঁলোকৰ 3টাহে কৰিছিলে কৰ্নাৰ 6টা NUFC আছিলে তেওঁলোকৰ 1টা আছিলে ফাউল 11টা আছিলে NUFC তেওঁলোকৰ 10টা আছিলে কাৰ্ড অৱশ্যে NUFC এটা পাইছে য়েলো কাৰ্ড তেওঁলোকৰ কোনোবাৰো কাৰ্ড পোৱা নাই গতিকে এনেকুৱাই আছিলে পাৰফৰ্মেঞ্চ এনেকুৱাই আছিলে আজিৰ খেলখনৰ কথা গতিকে এই ভিডিঅ'টো ইমানে আছিলে বিশেষ আৰু আলোচনা কৰিবলগীয়া নাই ভাল লাগিলে সমৰ্থকসকলক শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ নেক্সট খেলবিলাকৰ ওপৰত আমাৰ আপডেট আহিব কমনৱেলথ গেম চলি আছে তাত আমাৰ নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেড আমাৰ অসমৰ লাভলীনা বৰগোহাঁই আছে তাৰ ওপৰত আমি আলোচনা কৰি আছোঁ বাকী এই যিটো গ্ৰুপ আমাৰ NUFC যিটো গ্ৰুপ ইয়াতো বড়োলেণ্ড FC লগতে সিফালে কাৰ্বি আংলং মৰ্ণিং ষ্টাৰো আছে চাওঁ পাৰফৰ্মেঞ্চ কেনেকুৱা হয় বাকীকেইটা টীমৰ লগত কেনেকুৱা হয় পাৰফৰ্মেঞ্চ ইয়াৰ পৰাতো দুটা দল আগলৈ যাব নেক্সট ৰাউণ্ডলৈ যাব আমি আশা কৰোঁ যে নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেড FCটো যাবই বড়োলেণ্ডো যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু সিফালে KIM FC কি কৰে চাওঁ কাৰ্বি আংলঙৰ বাকী আপডেট আনি থাকিম